ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਸਕਿੱਜਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜੀ। 5 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ETT ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ। ग्रामर का नवा टॉपिक शुरू करन जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा जिहड़ा बहुत इंपॉर्टेंट भी है तो इंटरस्टिंग भी टॉपिक है। तो अज आप शुरू करन जा रहे हैं जिसका नाम है आर्टिकल। तो स्टार्ट करते हैं जी आप आर्टिकल। देखो ध्यान नाल समझना सारे स्टूडेंट्स ने क्योंकि बहुत ज़्यादा वधिया भी टॉपिक है तो रूल भी बहुत ज़्यादा जिहड़े आप याद भी रखने हैं। तो देखो जी आप स्टार्ट करते हैं आर्टिकल। देखो आर्टिकल नूं काहदे विच वंडिया जांदा है। सब तो पहलां तुहानूं मैं दस दिना दो कैटागरी दे विच, एक डेफिनेट ते एक इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल किहड़ा हुंदा दा ते इनडेफिनेट आर्टिकल किहड़ा हुंदा ए ते एन। तुहानूं पता जिहड़े आर्टिकल है ए एन ते दा तीन हुंदे आ। जिहड़ा दा उहनूं डेफिनेट आर्टिकल कहंदे आ, जिहड़ा ए ते एन है उहनूं की कहंदे आ इनडेफिनेट आर्टिकल। ये तुसी याद रखना है कि जे तुहानूं कोई पूछे कि आर्टिकल दी केड़ी कैटेगरी है, तुसी कहना है जी आर्टिकल दियां दो कैटेगरी दे विच आर्टिकल नूं रखिया जांदा डेफिनेट ते इनडेफिनेट। दा काहदे च आंदा डेफिनेट दे विच, ए ते एन काहदे च आंदा इनडेफिनेट दे विच। तुसी इस कैटेगरी नूं याद रखना है जी सारे स्टूडेंट्स ने। ये जिहड़ी मेन पॉइंट है जिहड़ा तुसी इस चीज़ नूं याद रखना है। देखो इस चीज़ नूं याद रखना है। आर्टिकल दियां कैटेगरीज डेफिनेट दे विच दा आंदा ते इनडेफिनेट दे विच ए अते एन आउंदा है। इस चीज़ नूं तुसीं याद रखना है। तो देखो जिवें एग्जाम्पल देखो जी, एग्जाम्पल की है दिस इज़ अ बुक। दिस इज़ अ बुक ए की है इहदे विच आर्टिकल। शी सैंग अ सॉन्ग इहदे विच ए की है अपने कोले आर्टिकल है। देखो ही और शी इज़ एन इंटैलीजेंट स्टूडेंट। ही ते शी, ही जिहड़ा लड़कियां वास्ते, शी लड़कियां वास्ते यूज़ किया जाता है। ही मतलब बॉयज़ वास्ते ते शी गर्ल्स वास्ते। तो इहनूं की कहंदे आ ही और शी इज़ एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। देखो हुण सब तो पहलां अज आपां रूल करांगे, काहदे रूल करांगे जी डेफिनेट आर्टिकल दे। मतलब दा कित्थे कित्थे यूज़ हुंदा अज आपां देखांगे कि दा जिहड़ा अपना वो कित्थे कित्थे यूज़ हुंदा कि दा वास्ते आपां नूं किहड़े रूल है जिहड़े वो याद रखने पैणगे। देखो जिहड़े दा दे रूल है वो तुसीं सारिआं ने चंगी तरह नोट्स बना लैणे है कि दा नूं आपां कित्थे कित्थे यूज़ करना है, किहड़े जदों ब्लैंक्स आऊगी तो तुहानूं किवें पता लगूगा कि दा यूज़ होऊगा। सारे रूल्स नूं तुसीं ध्यान नाल समझना है। सारे रूल्स नूं अपने नोट्स उत्ते लिख लेना जी। बड़े ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपां रूल है जिहड़े अज आपां करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। आपां यूज़ करांगे दा नूं। देखो मैं नाल पंजाबी दे विच स्पैशल लिखिया होया, ये ना सोचिओ कि कल्ली इंग्लिश होऊगी, नहीं। यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल दा। दा कित्थे कित्थे यूज़ हुंदा है, बहुत ही ध्यान नाल सारे स्टूडेंट्स ने इस लैक्चर नूं सुनना है, बहुत ही ध्यान नाल। जे ध्यान नाल रूल नूं समझोगे फिर ही तुहानूं रूल याद होणगे। तो मेरी गल फिर सुन लो कि सारे स्टूडेंट्स ने ध्यान नाल सारे रूल्स नूं समझना है। सब तो पहला रूल की है जी, मैं आराम नाल समझाऊंगा, बिल्कुल भी स्पीड नहीं करूँगा या काली नहीं करूँगा। जदों किसी व्यक्ति या स्थान नूं उसदे गुण या औगुण के कारण उदाहरण के रूप में प्रयोग किया जाए तो उत्थे की वरत्या जाता है, दा वरत्या जाता है। तो उहदे लई की वरत्या जाता है जी, दा वरत्या जाता है। देखो जिवें आपां कहना होवे ही इज़ द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया। वो की है जी दा, मतलब ही इज़ द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया। देखो जिथे आपां ही दी गल कर रहे हैं ना, इत्थे उहनूं भी आपां एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ कर रहे हैं तो उत्थे भी की यूज़ किया जाऊगा, दा। अगला की है जयपुर। जयपुर इज़ द रोम ऑफ इंडिया। जयपुर की है, जयपुर इज़ द रोम ऑफ इंडिया। देखो जिथे भी तुसी किसी दी भी मतलब नाम आ जाए, किसी प्लेस आ जाए, जदों उहनूं एग्जाम्पल के तौर पर उत्थे यूज़ करोगे ना उहदे गुण या औगुण दे करके, तो फिर उत्थे की करांगे आपां दा भी की करांगे यूज़ करांगे। देखो ही इज़ द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया, जयपुर इज़ द रोम ऑफ इंडिया। तो इत्थे की आ गया अपने कोले दा आ गया। इस चीज़ का ध्यान रखियो, पहला रूल है, इंपॉर्टेंट रूल है। जदों भी किसी परसन का या फिर प्लेस का जदों भी आपां उदाहरण दिन्ने हैं उहदे चंगी चीज़ दसदे हैं या माड़ी चीज़ दसदे हैं, उत्थे भी किहड़ा आर्टिकल यूज़ हुंदा है, उत्थे भी की यूज़ हुंदा है, दा यूज़ हुंदा है। नैक्सट रूल करते हैं जी आपां। नैक्सट की है कि किसी भी स्टेट के अगे दा नहीं यूज़ हुंदा, सिर्फ पंजाब नूं छड्ड के। ये तां अपने लिए बहुत वधिया गल है, आपां याद रखांगे जी। पंजाब नूं छड्ड के किसी भी स्टेट के अगे, किसी भी राज के अगे
दा यूज़ नहीं हुंदा। आपां ये नहीं कहांगे दा हरियाणा, आपां ये नहीं कहांगे दा राजस्थान, दा वैस्ट बंगाल, दा गुजरात। आपां सिर्फ तो सिर्फ की कहांगे दा पंजाब। आपां सिर्फ तो सिर्फ की कहांगे दा पंजाब। देखो पंजाब के अगे दा यूज़ क्यों हुंदा है, क्योंकि जिहड़ा पंजाब का नाम है ना, वो देखो तुहानूं पता है कि उहदा नाम तो ही देखो कितना कुछ निकलदा है ना उहदा पंजाब। देखो पंज आब, तां करके इहदे नाल दा यूज़ किया जाता है। इहदा नाम है जिहड़ा बड़ा मतलब वड्डे तौर पर यूज़ किया जाता है, तो तां करके पंज आब के तरीके नाल, तां करके पंजाब के अगे की लगदा है दा लगदा है। सिर्फ पंजाब के अगे दा लगदा है, भारत की किसी भी स्टेट के अगे दा नहीं लगूगा। ठीक है, नैक्सट रूल देखो जी, बड़े इंपॉर्टेंट रूल है। देखो नैक्सट रूल की है कि किसी भी देश के नाल भी दा नहीं लगूगा। किसी भी देश के नाल, जिवें आपां ये नहीं कहांगे दा इंडिया, दा रशिया, दा अमरीका, आपां कदे नहीं कहांगे। किसी भी देश के अगे दा नहीं लगूगा। तो बस तुसी कित्थे दा लाउणा है, देखो बट जिन्हां दे देशां दे नाम विच यूनीयन आ जाऊगा, यूनाइटेड आ जाऊगा, रिपब्लिक आ जाऊगा तो किंगडम आ जाऊगा। ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 वर्ड आ जाएंगे ना, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦਾ यूज़ करांगे। बाकी किसी भी ਆਪਾਂ वर्ल्ड ਦੇ किसी भी देश ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾ यूज़ नहीं करांगे। ਆਪਾਂ ਇਹ नहीं ਕਹਾਂਗੇ ਦਾ इंडिया, ਦਾ चाइना, ਦਾ रशिया, ਦਾ अमरीका, कुछ नहीं कहांगे। ਆਪਾਂ सिर्फ देखो जिथे यूनीयन आ जाऊगा, यूनाइटेड आ जाऊगा, रिपब्लिक आ जाऊगा तो किंगडम आ जाऊगा, उत्थे आपां की यूज़ करांगे दा। देखो इहदी एग्जाम्पल की है, दा सोवियत यूनीयन, दा यूनाइटेड स्टेट्स, दा इरिश रिपब्लिक। जिथे तुहानूं ये 4 वर्ड दिख जाएंगे, यूनीयन, यूनाइटेड, रिपब्लिक ते किंगडम, जिथे तुहानूं ये 4 वर्ड लभ गए उत्थे तुसी दा ला देना है, क्योंकि ये जिहड़े भी देश के नाम दे विच चारों वर्ड तुहानूं लभ गए उत्थे तुसी दा ला देना है। बाकी तुसी किसी भी देश के अगे दा नहीं लाओगे। सारे रूल लिखते जाओ जी। नैक्सट रूल की है, देखो नैक्सट रूल की है कि किसी भी पहाड़ की, माउंटेन की चोटी के नाल तुसी दा नहीं लाओगे। मतलब तुसी ये नहीं कहोगे दा माउंट एवरेस्ट। किसी भी पहाड़ की चोटी के नाल तुसी की है दा नहीं लाओगे, तो बट तुसी माउंटेन रेंज के नाल दा लाओगे। माउंटेन रेंज का मतलब दा हिमालय। हिमालय देखो, हिमालय दे विच किन्ने पहाड़ आ जाते हैं, है ना, किन्ने माउंटेन्स आ जाते हैं। ਜਦੋਂ माउंटेन रेंज आऊगी तुसी उत्थे दा यूज़ करोगे, बट कल्ला जो पहाड़ का नाम आऊगा, जिवें माउंट एवरेस्ट आ गया, उत्थे तुसी दा यूज़ नहीं करोगे। हिमालय दे विच देखो किन्ने माउंटेन है, जिवें माउंटेन रेंज है एक, तो उत्थे तुसी की यूज़ करोगे द हिमालय। देखो जिथे स्टूडेंट्स नूं प्रॉब्लम आती है वो इत्थे आती है। देखो अरावली नोट है, स्पैशल नोट है, अरावली इज़ नोट अ माउंटेन रेंज। जिहड़ा अरावली है वो माउंटेन रेंज नहीं है, सो द डज नोट कम बिफोर इट। तो अरावली के अगे दा जिहड़ा वो नहीं आऊगा। याद रखियो जी, अरावली की है वो एक मतलब माउंटेन रेंज नहीं है, तो उहदे अगे की है दा नहीं आऊगा। ठीक है जी। नैक्सट देखो, नैक्सट रूल की है, रूल नंबर 5। देखो जदों भी आपां किसी दी नैशनैलिटी नूं आपां यूज़ मतलब दर्शावांगे, तो उत्थे आपां की करांगे दा प्रयोग करांगे, बट किसी भाषा दे नाल दा प्रयोग नहीं होगा। देखो नैशनैलिटी का मतलब की है, आपां कहांगे कि आपां सारे इंडियंस हाँ, इंडियंस दे अगे दा आऊगा, बट इंडिया दे अगे दा नहीं आऊगा। चाइना दे अगे दा नहीं आऊगा, चाइनीज़ दे अगे दा आऊगा, क्योंकि चाइनीज़ पीपल मतलब कि चाइनीज़ की एक नैशनैलिटी है, राष्ट्रीयता जिन्हों आप बोलते हैं, उनके अगे की आऊगा दा आऊगा। देखो इत्थे की लिखे दा इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। इत्थे जिहड़ा इंग्लिश का मतलब है इंग्लिश लोक, दा इंग्लिश का मतलब है इंग्लिश लोक, लेकिन सैकेंड नंबर पर जो दा इंग्लिश पाई है ये की एक लैंगुएज। तो भाषा के नाल कदे भी दा नहीं आऊगा। सिर्फ जिहड़ी उहदी नैशनैलिटी है दा इंडियंस, दा चाइनीज़, दा अमेरिकनस, जदों भी नैशनैलिटी नूं आपां दर्शावांगे उत्थे दा आऊगा, बट किसी भी भाषा के अगे दा नहीं आऊगा। आपां ये नहीं कहांगे दा इंडिया जां दा चाइना, या फिर कोई भी भाषा लै लो, दा पंजाबी, दा हिंदी, किसी भी भाषा के अगे नहीं आऊगा। बस याद की रखना है कि नैशनैलिटी नूं जदों दर्शावांगे द इंडियंस, द चाइनीज़, द अमेरिकनस, उत्थे आपां की यूज़ करांगे दा यूज़ करांगे। क्लीयर है जी रूल नंबर 5। अगे चलते हैं आप रूल नंबर 6 वाल। रूल नंबर 6 की है कि किसी भी बीमारी नाल आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਕੁਝ ਕੁ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 4-5 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਦਾ ਮੀਸਲਸ, ਦਾ ਰਿਕਟਸ, ਦਾ ਮੰਪਸ, ਦਾ ਪਲੇਗ, ਦਾ ਫਲੂ। ਸਿਰਫ ਆ 5 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਦਾ ਮੀਸਲਸ, ਦਾ ਰਿਕਟਸ, ਦਾ ਮੰਪਸ, ਦਾ ਪਲੇਗ, ਦਾ ਫਲੂ। ਸਿਰਫ 5 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਾਂ ਏ ਜਾਂ ਐਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਰੂਲ? ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਰੂਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੂਲ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਜਾਓ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਦਾ ਯਮੁਨਾ, ਦਾ ਗੰਗਾ, ਦਾ ਗੋਦਾਵਰੀ, ਦਾ ਸਤਲੁਜ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਦੀ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਦਾ ਯਮੁਨਾ, ਦਾ ਗੰਗਾ, ਦਾ ਗੋਦਾਵਰੀ, ਦਾ ਸਤਲੁਜ। ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਦਾ ਅਰੇਬੀਅਨ ਸੀ, ਦਾ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਣਦੇ ਜਾਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਦਾ ਅਰੇਬੀਅਨ ਸੀ, ਦਾ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ, ਦਾ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ, ਦਾ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਓਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ, ਦਾ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ, ਦਾ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਓਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀਪ ਦਾ ਸਮੂਹ ਆ ਗਿਆ, ਦੀਪ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ? ਦਾ ਲੱਗੂ। ਦਾ ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਾ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਲੈਂਡ ਆਈਲੈਂਡ। ਇਹਨੂੰ ਆਈਲੈਂਡ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਈਸਲੈਂਡ ਬੋਲਦੇ। ਆਈਸਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਈਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਦਾ ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਾ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਆਈਲੈਂਡ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ? ਦ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ? ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸਨ, ਦਾ ਵੀਨਸ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਣਗੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪਿੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ? ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਝੀਲ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੇਕ ਆ ਗਈ, ਦਾ ਵੁਲਰ ਲੇਕ, ਦਾ ਬੇਕਲ ਲੇਕ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ? ਲੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ? ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰੂਲ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੋਗੇ ਨਾ, ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰੋਗੇ। ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ? ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਯੂਨੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਯੂਨੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਯੂਨੀਕ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ? ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਵੀ ਹੈਵਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੋਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੈਵਨ ਆ ਜੇ, ਹੈਲ ਆ ਜੇ, ਗੋਡ ਆ ਜੇ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਗੋ ਟੂ ਹੈਲ, ਗੋਡ ਰਿਸਾਈਡਸ ਇਨ ਹੈਵਨ, ਦ ਬਿੱਲ ਵਾਜ਼ ਪਾਸਡ ਇਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਹੈਵਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਗੋਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਔਰ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ। ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਔਰ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਕੰਸਿਸਟਸ ਆਫ 3 ਲੇਅਰ। ਦਾ ਦੇਖੋ, ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵੀ ਮਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆ ਜੇ ਜਾਂ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਆ ਜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 15 ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇ ਅੰਤਰਿਕਸ਼, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇ ਅੰਤਰਿਕਸ਼, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਸਪੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੀ ਉੱਥੇ ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਲਮੀਰਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖੀ ਸਪੇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਪੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਥਾਂ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਰੂਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਪੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਉੱਥੇ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਪੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇ ਥਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ, ਮੈਨੀ ਐਸਟਰੋਨਟਸ ਡਰੀਮ ਆਫ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਪੇਸ। ਸਪੇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ, ਹੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਪਾਰਕ ਹਿਜ਼ ਕਾਰ ਬਟ ਦ ਸਪੇਸ, ਦੇਖੋ ਦਾ ਸਪੇਸ ਵਾਜ਼ ਨੋਟ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਰੂਲ ਨੰਬਰ 16 ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਨੌਰਥ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਵੈਸਟ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ? ਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਨੌਰਥ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਔਰ ਵੈਸਟ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨੌਰਥ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਔਰ ਵੈਸਟ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਲੇਸ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਦਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਬੰਗਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਵੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਵੈਸਟ ਅਮਰੀਕਾ ਲਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਨੌਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਲਾ ਦੋਗੇ, ਨੌਰਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਰਥ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਾ ਆਊਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਨੌਰਥ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਤੇ ਵੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਦਾ ਆਊਗਾ। ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਰਥਨ, ਵੈਸਟਰਨ, ਸਾਊਥਨ ਔਰ ਈਸਟਰਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਰਥਨ, ਸਾਊਥਨ, ਈਸਟਰਨ ਔਰ ਵੈਸਟਰਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਜ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਜਿਓ। ਨੌਰਥ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ ਲੱਗੂਗਾ, ਬਟ ਨੌਰਥਨ, ਸਾਊਥਨ, ਈਸਟਰਨ, ਵੈਸਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਵੈਸਟਰਨ ਇੰਡੀਆ, ਸਾਊਥਰਨ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਵੈਸਟਰਨ ਇੰਡੀਆ, ਸਾਊਥਰਨ ਇੰਡੀਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਦਾ ਸਨ ਰਾਈਸਸ ਇਨ ਦਾ ਈਸਟ, ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਨੌਰਥ ਅਮਰੀਕਾ। ਦੇਖੋ ਨੌਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਜ਼ ਇਨ ਵੈਸਟਰਨ ਇੰਡੀਆ, ਵੈਸਟਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਖਾੜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਾ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ, ਖਾੜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਵੇਗਾ? ਦਾ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ। ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਾ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਡੈਜ਼ਰਟ, ਕੀ ਆਏਗਾ? ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਡੈਜ਼ਰਟ। ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਾ ਆਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ, ਦਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਡੈਜ਼ਰਟ। ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਦਾ ਹਿੰਦੂ, ਦਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਾ ਆਏਗਾ। ਦਾ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਦਾ ਬਾਈਬਲ, ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਦਾ ਗੀਤਾ, ਦਾ ਬਾਈਬਲ, ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਦ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ, ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਆਊਗਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਆਊਗਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਬਟ ਆ ਜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਬਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਲਮੀਕਿਜ਼ ਰਮਾਇਣ, ਦੇਖੋ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਦਾ ਆਊਗਾ, ਬਟ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਵਾਲਮੀਕਿਜ਼। ਜਦੋਂ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਉਹਦੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਲਮੀਕਿਜ਼ ਰਮਾਇਣ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਦਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ, ਦਾ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ, ਦਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ, ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਜਾਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਟ। ਦੇਖੋ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਨੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੈਲੇਸ, ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਡਨ ਜੂ ਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਪੈਲੇਸ ਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜੇ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਦਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ, ਦਾ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾ ਆਊਗਾ। ਦ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਦ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ। ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਦਾ ਆਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ, ਦਾ ਵਰਲਡ ਔਰ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਦਾ ਆਏਗਾ। ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ, ਦਾ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੇਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਦਾ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ? ਦਾ ਜੈਟ ਏਅਰਵੇਜ਼, ਦਾ ਇੰਟਰਸਿਟੀ, ਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੇਲ ਆ ਗਈ, ਹਵਾਈ ਮਾਰਗ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗਣਾ? ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਰੇਲ ਆ ਗਏ, ਹਵਾਈ ਮਾਰਗ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾ ਲੱਗਣਾ। ਦਾ ਜੈਟ ਏਅਰਵੇਜ਼, ਦਾ ਇੰਟਰਸਿਟੀ, ਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਆ ਗਿਆ, ਹਵਾਈ ਮਾਰਗ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ? ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਨੈਕਸਟ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ, ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ, ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ। ਨੈਕਸਟ, ਜੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂ, ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ, ਦਾ ਸਿੱਖਸ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗਣਾ? ਦਾ ਹਿੰਦੂ, ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ, ਦਾ ਸਿੱਖ। ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ, ਕਿਸੇ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਾ ਟੈਲੀਸਕੋਪ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦਾ ਟੈਲੀਸਕੋਪ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਿਤੀ ਆ ਗਈ, ਕਲੱਬ ਆ ਗਿਆ, ਟਰਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ? ਦਾ ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ, ਦਾ ਰੋਟੈਨੀ ਕਲੱਬ, ਰੋਟਰੀ ਪਾਇਆ, ਹਾਂ ਰੋਟਰੀ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਲੱਬ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਮਿਤੀ ਆ ਗਈ, ਦਾ ਟਰਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ? ਦਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਦਾ ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ, ਦਾ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ। ਨੈਕਸਟ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਆ ਗਈ, ਤਰੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ? ਦਾ 10th of May, ਦਾ 10th of May, ਦਾ 10th of May। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ? ਕਿਸੇ ਤਰੀਕ ਨਾਲ ਵੀ ਦਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਦਾ ਆਰਮੀ, ਦਾ ਪੁਲਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ? ਦਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੂਲ। ਦਾ ਆਰਮੀ, ਦਾ ਪੁਲਿਸ। ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਦਾ ਵੀਨਸ, ਦਾ ਮਾਰਸ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਹੋਟਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਦਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ, ਵੱਡਾ ਹੋਟਲ ਹੈ ਜੋ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ। ਖੇਡ ਦੀ ਟਰੋਫੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੱਪ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖੇਡ ਦੀ ਟਰੋਫੀ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗਣਾ? ਦਾ ਲੱਗਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਯੁੱਧ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗਣਾ? ਦਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਦਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰਿਵੈਲਿਊਸ਼ਨ, ਦਾ ਮਿਡਲ ਏਜ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਆ ਗਿਆ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਗਈ, ਸਦੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗਣਾ? ਦਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰਿਵੈਲਿਊਸ਼ਨ, ਦਾ ਮਿਡਲ ਏਜਿਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 8 ਦਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੀਚੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਮਹੀਨਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਮੰਡੇ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਵੈਡਨਸਡੇ, ਥਰਸਡੇ, ਫਰਾਈਡੇ, ਸੈਟਰਡੇ, ਸੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ। ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਥਾਮੈਟਿਕਸ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ। ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਆ ਜਾਊਗਾ, MG ਰੋਡ, GT ਰੋਡ, ਮਾਲ ਰੋਡ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਲਸ ਆ ਗਈ, ਲੰਚ ਆ ਗਿਆ, ਡਿਨਰ ਆ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਗਈ, ਹਿੰਦੀ ਆ ਗਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਸਪੀਕ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੋਕ, ਸਪੀਕ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਤਲਬ ਭਾਸ਼ਾ। ਹੋਬੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਗਾਰਡਨਿੰਗ, ਸਿੰਗਿੰਗ, ਰੀਡਿੰਗ, ਲਰਨਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ। ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਹਾਕੀ ਨਾਲ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਨਾਲ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ? ਦਾ ਜਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਰੂਲ? ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੂਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੇ ਰੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਰੂਲ ਕਰਾਏ ਆ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ।
क्यों मैं थानू अज ईडियम फ्रेजिज नहीं कराए या फिर होर भी ਜਾਂ कह दईए कि वकैब नहीं कराई, क्योंकि अज रूल ही बहुत सी ਜਿਹੜੇ थानू मैं क्या याद कर लिओ। लाइक शेयर ते कमेंट जरूर कर दिओ जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।